this generation really needs is a perfect combination of fundamentals and applications. But some 20 or 30 years ago, the fundamentals people doing well, but very little applications. But at present, the application is more, but the fundamentals is not. In college, we are teaching more of the fundamentals, and in our list we have an industrialist and the founder and the CEO of Hollow Brain Membrane Technology. So, on the behalf of the chemistry department, the staff and the students, I welcome you, sir. To some extent, the fundamentals of chemistry. And one more thing, he was my junior in Austin College. And today he is with us and he will be concentrating on the application part. I think we will really enjoy. So again, on behalf of the department, I welcome all the professors, student friends, and also our research person. So in order to harm research person, I request Dr. Christopher to present the research person, Dr. Lana. So once again, I welcome you all the best. Thank you, sir, for your warm and gracious welcome that beautifully set the stage for today's Industry Academia program. It is now time to introduce our esteemed invited speaker for the day. I invite Professor Dr. C. Christopher to kindly introduce the chief guest. Good afternoon, everybody. I feel very proud and happy to introduce my friend Dr. Lana Sarojee. We studied together at St. Joseph's College from 1998 to 2001, BSc. About his academic excellence, he did his PG, MSc, Loyola College, Chennai. He completed his MPhil in St. Joseph's College again. After that, he pursued his PhD in Anna University in polymer field. He served as research associate and also he served as an associate professor in Saudi Arabia, King Abdullah Institute for Nanotechnology, University, King Saudi University, Riyadh, Saudi Arabia. To his credential, he has published about 35 international journals and also he wrote 2 book chapters. He has also completed 2 projects, one as main principal investigator and one as co-investigator. He is a good academician and also a researcher. Finally, he ended with his chemistry as an entrepreneur. Right? We have to learn from him a lot. From his gesture, he may look as a great person, but he is very humble and polite. Whenever I ask him for something, he always asks, he understands anything, whatever you give. He never think himself as a resource person to our institution. I am very much happy to introduce my friend as a resource person for today's talk. Thank you. God bless. Thank you, sir, for that insightful and elegant introduction. We are honored to have with us today an eminent
water technology, what is happening around the world, what is happening in the water treatment field. So from the basic to, since you have a mixed MSc and BSc, and it's not like a lecture, you can interact anytime, anytime, whatever, you have doubt, anything you want to clarify, and you feel free to raise your hand and ask your questions. I'm very happy to answer you. Okay. So to start with that, and also thank Sadhu Marana and another staff here. So everyone, thank you for inviting. Then and also thank you for being here, everyone. And today I am going to talk about what is water and how water is polluted. So what is the source of polluting water and how we are treating the water. What are the methodologies? What are the process we have and what we are and where we are in India, global level, what we are. So this will be like, you may get introduced to some of the related to water treatment, what is happening. It's a kind of applied science. Also, it will give some opening to your ideas, such as, and how many of you, like to study BSc chemistry, I don't know. Many of you applied BSc chemistry, computer chemistry, or somebody like it, and after joining BSc or MSc, then you like chemistry, you are studying well nowadays. It's good. Anyway, every session, why they are arranging this kind of session to like us, experienced people, why they are arranging, you may get some glimpse, and that will give you guidance for your career. That is the reason why they are inviting us. And really happy to be here, and thank you for all the support for me. And myself, to Dr. Lawrence, as I told you, I have a company called Holograin Membrane Technologies in Chennai. And this is the company producing a reinforced holograin membrane. This is the membrane which is produced in India first time. This is an indigenous membrane in India. I am the one first manufacturing this membrane. It is completely imported from China, Germany, and also why I am become, since I am academician, why I become an industrialist like this. I have attended one session in analysis when I was doing PhD. A gentleman from UK came and he told me about Indian membrane status. Okay, what is happening in India due to lack of knowledge and specificity, and they are not able to manufacture that. That hurts me a lot, That hurts me a lot because we are capable for anything. So since we are not concentrating particular thing, we are not able to manufacture membrane. That gave me confidence, and then I learned. I was running around 40 countries. I traveled already and visited so many industries and how we manufacture, learned the technique and started holograin membrane. This is a small introduction to the holograin technology. So water is essential, right? Water, how much amount of water in our body? So, how much percentage of water in the body, human body? 80 or 70, very good. Clap around the thing. 70% of water, mother, the muscles, everything, bones, everything, right? So water is essential for the body. That is minimum 2 liters, 3 liters every day. நம்மளுடைய எல்லா ஃபங்க்ஷனோட பாடி ஃபங்க்ஷனுக்கும் வாட்டர் இஸ் எசென்சியல், ரைட்டா? ஸோ இந்த வாட்டர் என்ன ஆகுது? ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நமக்கு எதெல்லாம் வாட்டர் தேவைப்படுது? குடிக்கிறது தேவைப்படுது, அதேமாதிரி விவசாயம் தேவைப்படுது, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் தேவைப்படுது. மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி செய்யுது உங்கள் ஏரியாவில், திருநெல்வேலியில் என்னென்ன மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது? சொல்லுங்க, சொன்னீங்கன்னா ஆக்டிவாக இருக்கும். அதெல்லாம் புரியுவீங்க. மத்தியானம் பசிட்டு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் வரப்போ, காலேஜ் வரப்போ எப்படி என்ன மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரி பார்த்து வரீங்க? ஸோ பொலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பேசிக்காக பொலிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும், சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கா? சிமெண்ட் இருக்குது,
இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது சரி திருநெல்வேலியில் தூத்துக்குடினா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. என்ன இண்டஸ்ட்ரி இருக்கா? ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா திருநெல்வேலியில்? யார் லோக்கல் திருநெல்வேலி இருக்கோம் எல்லாம் லோக்கல் தான். சரி ஓகே ஓகே. ஸோ எனி டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி நீட் வாட்டர் ரைட்டா? ஃபார்மிங் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி விச் நீட் த மோஸ்ட் வாட்டர். சரியா? வாட்டர் வந்து அதிகமாக தேவைக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபார்மிங். அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு தெரியும் வாட்டர் சோர்ஸஸில் நமக்கு இருக்க வாட்டரில் ஒரு 90% ஆஃப் வாட்டர் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் CO. Which is not usable. If you want to use it, you have to do the desalination. Desalination is nothing but high pressure. You have to give high energy. You have to utilize to pass the membrane, water to the membrane, and purify the water and reject the salt. That is the desalination. Seriya? Do you know that his name is Saudi Raja. He is the IIT person, IIT Chennai. Completed B.Tech Chemical Engineering and PhD he was doing Ben Gurion University in Israel. That time during the Second World War, they wanted to, since Israel is coastal area country, they wanted to manufacture the desalination plant there, and they were doing research. Accidentally, we discovered cellulose material. Okay, cellulose material. He called as father of desalination. He is called as Leo and Saudi. Leo is his boss and Saudi is his postdoc student. And both of them, got the Nobel Prize also. And they are the one who invented the desalination membrane. So the membrane industry was started in 1963. 1963, invented by our Indian colleague Tamil Saudi. His name is Saudi. So we know that in sea level 90% of water வந்து இருக்கு. மீதி இருக்கக்கூடிய 3% வாட்டர் தான் யூஸ் ஆகுது. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% தான். அந்த 3% 30% ரிவர்ஸ் லேக்காக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் கிரவுண்ட் வாட்டர். சரிங்களா? ஸோ வாட்டர் சைக்கிள் எப்படி உங்கள் வாட்டர் சைக்கிள் படிச்சிருப்பீங்க. என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்லையோ இல்லை ஸ்கூல்லையோ படிச்சிருப்பீங்க. வாட்டர் சைக்கிள் இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு வானத்துலேருந்து மழையாக வருது, திரும்பி கண்டன்ஸ் ஆகி திரும்பி மழையாக வருது. சரியா? இது மாதிரி வாட்டர் வந்து சைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஆகிறதால நமக்கு we get 3 type of water. One water is surface water, second is ground water, third is atmospheric water. What is surface water? Ground water. Bore பண்ணி எடுக்கிற water surface water. Ground water. ஓகேவா? Ground water. Surfaceல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் தான் river, lake இதெல்லாம் வந்து வாட்டர். ஸோ சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் செடி கொடி இதெல்லாம் அடிக்க போடுறாங்க. அதில் வந்து ஆர்கானிக்ஸ் நிறையா இருக்கும். சரியா? ஆர்கானிக்ஸ் நிறையா இருக்கும். இன்னும் கிரவுண்ட் வாட்டரில் என்ன வேணும்? கிரவுண்ட் வாட்டரில் வாட்டர் வந்து மேலே போகும்போது மண்ணை வழியாக போகும்போது என்ன ஆகும்? மண் வந்து டிசால்வ் ஆகும். சால்ட்டெல்லாம் டிசால்வ் பண்ணுறாங்க. கிரவுண்ட் வாட்டரில் சால்ட் அதிகமாக இருக்கும். போர் போடுறப்ப ஏன் சால்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதனால தான். Salt வந்து dissolve. Water is a universal solvent, right? It dissolves the salts and goes to the ground. The TDS is total dissolved solid. Total dissolved solid சொல்லுவோம். அது வந்து dissolve ஆகி போகிறதுனால சால்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால TDS அதிகமாக நம்ம போர் வாட்டர்னா உப்பாக செய்யணும்னு சொல்லுவோம். சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து லேக் ரிவர் வாட்டர் பியூராக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளோவில் இருக்கும், இல்லை ஸ்டாக்னட்டாக இருக்கும். It is not having interaction with the sand much. சரியா? சர்ஃபேஸ் அதனால் வந்து மச் பியூராக சர்ஃபேஸ் வாட்டர். சரியா? இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வி ஹேவ், அதை வந்து எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் பேசுகிறோம். அதனால வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வாட்டர் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வி ஹேவ். அதுதான் சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸோ இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். So we have only 96.5% water on Earth in the ocean, which is not usable, and only 2.5% water makes 69% permanently grows as a glacier ice. சரியா? Only 3.1% is ground water and 0.19% river and lakes இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ வாட்டர் இஸ் வெரி லிமிட்டட். ரிசோர்ஸ் the pure water availability is
very limited. That's why we need the water treatment technologies. Sorry, that's why water treatment technology. Next level. So according to World Health Analytics study, நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஒன்லி 44% வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணி திருப்பி வந்து ஃபேவர் லேக் விடுறாங்க, இல்லை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 25%, நெக்ஸ்ட் 25% மட்டும்தான் நம்ம வந்து திருப்பியும் ரீயூஸ் பண்ணுறோம். சரியா? இப்போ வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் வாட்டர்ஸ் எல்லாமே எஸ்டிபி சீவேஜ் வாட்டர் இருக்குல்ல, நம்ம செப்டி டேங்கில் போகிற வாட்டர், கிச்சனில் போகிற வாட்டர், அதை பியூரிஃபை பண்ணி தான் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வைக்கிறாங்க. சரி, அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி அங்கே யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் வளர்ந்துச்சு. வி ஹேவ் ஸ்டார்டட் இன் பெங்களூர் ஆல்சோ. சரியா? பெங்களூர்லையும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. காலப்போக்கில் இனிமேல் பாட்டிலிங் வாட்டர் எல்லாமே வந்து சீவேஜ் வாட்டர் தான். சரியா? நீங்கள் யூரோப்பியன் வாங்குறது வாட்டர் எல்லாமே வந்து சீவேஜ் ட்ரீட்டட் வாட்டர் தான் உங்களுக்கு நாள் வரும். ஏன்னா அவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் வாட்டர் நடந்துட்டு இருக்கு, அதனால் அது மாறிட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் so many illness because of waterborne diseases, malaria, so many illness waterனால வருது. 90% of any illness, any disease spread by water only. So அதனால வந்து வாட்டர் வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எசென்சியல். So already I discussed about this point. வாட்டர் என்ன சோர்சஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் எப்படி பொல்யூட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், நீ எப்படிமா பொல்யூட் பண்ணுற டெய்லி வாட்டர், நீ எப்படி பொல்யூட் பண்ணுற டெய்லி குளிக்கிறியா இல்லையா? ஸோ டேக் பாத் நாட் டெய்லி. ஸோ வாட்டர் இஸ் கமிங் அவுட். சரியா? பர்சனல் தட் இஸ் ஃபார் டொமஸ்டிக் யூஸ் விச் இஸ் இட்ஸ் பிகம் a sewage water. சரியா? இட்ஸ் பிகம் a sewage water. அதே இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் சரி, ஒரு டைரி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு பொலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் சரி, எந்த டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரினாலும் நம்ம ரொம்ப வாட்டர் வந்து எசென்சியல். சரியா? வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி எது? ஃபார்மிங் தான், விவசாயம் தான் அதிகமான வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. சரிங்களா? ஸோ இந்த வாட்டர் இந்த மாதிரி வாட்டர் இருக்குது, அந்த வாட்டர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பொல்யூட் ஆகுது. இந்த பொல்யூட்டட் வாட்டரை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து இந்த சைடை பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்னா வாட் இஸ் பொல்யூட்டன்ஸ், வாட் இஸ் கண்டாமினன்ட்ஸ், what are the contaminants may available with the water. Water pollutants or water contaminants என்ன அப்படின்னா water pollutants last போயிடுச்சுன்னா அந்த லாஸ்ட் ஏமா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா கேட்குறது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா உங்களுக்கு கேளுங்க. சரியா? pollutants சரியா? ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்ப டைரக்ட் கால் கேட்குறது, விருப்பப்படாமே கேட்குறது. That is how life changes. The moment one word, it will change your career, it will change your path, leads to somewhere else. தயவுசெய்து we are as students, you came here for listen something, learn something today. That is your duty. சரியா? That is your duty. That is how Jesus brought up the students. As a responsible students. I take privilege, I will take advantage since I am a Joseph product. That's why I am telling you guys, this should also be attentive. While you study, you be attentive here. While I am talking, people are talking, that is not a good way. சரியா? One moment, one word will change your career. சரியா? புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே? இல்லை வந்து வாட்டர் வித்தவுட் வாட்டர் இல்லாத வாட்டரில் H2O, வாட்டர் என்னது H2O இல்லாத எல்லாமே வந்து கண்டாமினன்ட்ஸ். சரியா? கண்டாமினன்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன இருக்கலாம்? அயான்ஸ் இருக்கலாம், ஆர்கானிக்ஸ் இருக்கலாம். ஏன்னா ஆர்கானிக்ஸ் என்ன டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்றாங்க. சரி, அது செக்ரிகேட்டர் அதில் திருப்பி வாட்டரில் போகுது. ஸோ இப்படி பார்மோகார்பன்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸில், அது ஆர்கானிக்ஸாக போகும். அனிமல்ஸ் எல்லாம் சாகுது, பாக்டீரியா, வைரஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆர்கானிக்ஸ். சரியா? அது இறந்ததுக்கப்புறம் டெக்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து வாஷிங் ஃப்ரம் ஆர்கானிக் கண்டாமினன்ட்ஸ். இன்ஆர்கானிக் கண்டாமினன்ட்ஸ் வந்து சோடியம் குளோரைட், மக்னீசியம் குளோரைட், மக்னீசியம் சல்ஃபேட், கால்சியம் சல்ஃபேட், இந்த மாதிரி இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து இது
which is soluble in what we call dissolved substances. சரியா, dissolved substances. And அதுக்கப்புறம் living and dead living பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா சைஸ் ஆங்ஸ்ட்ராம் 1 to 100 ஆங்ஸ்ட்ராம் வரைக்கும் உள்ளது வந்து dissolved substances. இதெல்லாம் இந்த புக்கில் கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. சரியா, அதனால இதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 to 100 ஆங்ஸ்ட்ராம் வரைக்கும் உள்ளக்கூடிய dissolved that is called dissolved substances. சரியா, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து 10,000 to 10,000 that is suspended particle sediment கிராவிட்டியில் செப்பரேட் ஆக முடியும். கிராவிட்டி மூலம் நீ வச்சுட்டேன்னா ஏதாவது தண்ணி வச்சுன்னா இப்போ சுகர் எடுத்து டிசால்வ் பண்ணினா டிசால்வ் ஆகிடுமா. அதே ஒரு மண்ணை எடுத்து போடுறீங்க, ஒரு மண்ணில் எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னா செடிமெண்ட் அந்த மாதிரி கிராவிட்டியில் செப்பரேட் பண்ண முடியும். சரியா, this is called chemical separation and physical separation, which is already dissolved in the water. It has to be separated by chemically, and which is gravity and water separate பண்ணக்கூடிய பொருட்களை வந்து physical separation சொல்லுவோம். சரியா, physical separation சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து டர்பிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஒபேக்னஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு வந்து குடிக்க மங்கலாக இருக்கும். ஒரு சில வீட்டில் ப்ரௌன் மிக்ஸாக இருக்கும் வாட்டர், ப்ரௌன் வாட்டர், டெய்லி காப்பர் வாட்டர் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் டர்பிலிட்டி அண்ட் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் பிரசன்ஸ் இந்த வாட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டரை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்தோம்னா அந்த வாட்டரை எடுத்து பம்ப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டர்பிலிட்டி ரிமூவ் பண்ணால் ஒன்று சாண்ட் நம்ம செகண்ட் கார்பன் இருக்குது. அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வந்து சாண்ட் ப்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, செங்கல் கல்லெல்லாம் கூழாங்கல்லாம் போட்டு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பெரிய கூழாங்கல் சின்னதாக மணல் சாண்ட் போட்டுருவாங்க. அது மாதிரி பண்ணுறது சாண்ட் ஃபில்டர். அதுக்கப்புறம் கார்பன் ஃபில்டர் விச் இஸ் ரிமூவ்டு ஆர்கானிக்ஸ். சரியா, ஸ்மெல்லை ரிமூவ் பண்ணுவோம். அதுபடி ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்டன்றது நத்திங் பட் குளோரின் வந்து எல்லாம் வாட்டர் டேங்கில் குளோரின் போடுவாங்க. அது ஒன்றாவது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். சரியா, டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட். அண்ட் ஓசோன் லைட் பாஸ் பண்ணணும். ஓசோன் லைட் பாஸ் பண்ணி கில்ஸ் தி பாக்டீரியா. ஆர் யூவி லைட் பாஸ் பண்ணால் இட் வில் கில்ஸ் த பாக்டீரியா. இதெல்லாம் வந்து சர்ஃபேஸ் ட்ரீட்மெண்ட். நம்ம வீடுகளில் பிகாஸ் டியூ டு இண்டஸ்ட்ரியேஷன் அர்பனைசேஷனால நம்ம வீடுகள் பக்கத்தில் இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றப்ப நம்ம தெரியாமலே க்ரௌண்ட் வாட்டர் வந்து பொலிட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வாட்டரை வந்து எப்பயுமே எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். வாட்டர் வந்து 2,000 3,000 ருபீஸ் கொடுத்து NABL லேப்ஸ் நிறையா இருக்குது, கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது நல்லது. எனக்கு கிட்னி ஸ்டோன் வந்துச்சு நிறையா இருக்குது, இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க கிட்னி ஸ்டோன் வருது, இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதா கேன்சர் வருது அப்படின்னா அதான் ரீசன். சரியா, நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு வீடு கட்டுவாங்க அந்த ஏரியாவில் கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நம்மளுடைய ஆர்கானிக்ஸ் என்ன இருக்குது, என்ன ஆர்கானிக்ஸ் என்ன. நெக்ஸ்ட் ஸோ எவ்ரி ட்ரீட்மெண்ட் அதை வந்து ஜென்ரல் வந்து இதுக்கு முன்னால் சொல்கிறது வந்து ஜென்ரல் ட்ரீட்மெண்ட் ஹவு யூ டூ தி இஃப் யூ வாண்ட் மோர் கெமிஸ்ட்ரி ஐ கேன் ஆல்சோ டெல். சரியா, ஜென்ரலைஸ்டாக நான் சொல்கிறது வந்து விச் இஸ் கம்ப்ளீட் ஓரியன்டேஷன் பற்றி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா, இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். இது வந்து எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி வேஸ்ட்டு சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். சீவேஜ்ன்றது என்னது? சீவேஜ்ன்றது என்ன? வேஸ்ட் வாட்டர் விச் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஹியூமன். சரியா, கிச்சன்லேருந்து வாஷ்ரூம்லேருந்து பாத்ரூம்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர்ஸ் எல்லாமே சீவேஜ் வாட்டர்னு சொல்லுவோம், சீவேஜ்னு சொல்லுவோம். சரியா, எஃப்ளூயன்ட் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் ப்ரொடியூசிங் த வேஸ்ட் வாட்டர் விச் இஸ் கால்ட் எஃப்ளூயன்ட்னு சொல்லுவோம். சரியா, விச் இஸ் கால்ட் எஃப்ளூயன்ட். நம்ம அந்த சீவேஜ் வாட்டரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பால் பாக்கெட் வரும், பிளாஸ்டிக்ஸ் வரும், எல்லாம் சாம்பிள் பாக்கெட் வரும். சரியா, எல்லாம் வரும்ல. பொதுவாக என்ன பண்ண மாட்டோம், வாடகை வேணால் போட்டு எல்லாத்தையும் அப்படிதானே. அதனால வந்து நம்மளுடைய மெட்டாலிட்டியே அப்படிதானே, மெட்டாலிட்டியே அந்த மாதிரி வரக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட், ரிமூவ் த கிரீக்ஸ் ஆஃப் சாலிட் ஸ்டிக் லெவல். அது செகண்ட் வந்து பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நடுவில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டாங்க, ஒரு 1000 ஆங்ஸ்ட்ராமில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் சைஸ் எல்லாமே வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாம ஃப்ளோட் ஆகிட்டே. சரியா, விச் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆக கம்ப்ளீட் வாட்டர்லேயே ஃப்ளோட் ஆகிடும். அந்த பார்ட்டிகல் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்னா கொலாய்டல். அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் செட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபெரிக் குளோரைடு இந்த மாதிரி பொருளாக ஆகுது. அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்று இணைஞ்சு சைஸ் பார்ட்டிகல் சைஸ் செட்டில் ஆகும்.
சரியா? அந்த மாதிரி அந்த செகண்ட் பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் தான். செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒன்றும் இல்லை, சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் நீங்கள் வெளியே வந்தீங்க அப்படின்னா, வீட்டுக்கு வெளியே வர ஒரு ட்ரைனேஜ் வருது அப்படின்னா, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க தண்ணி சோப்பு அந்த கட்டாமினஸோடு வரும். ஆஃப்டர் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்க, கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக மேலே கீழே ப்ரௌன் பிளாக்காக இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? வாக்கியாவில் சீவேஜ் போகிற வாக்கியாவில் தட் இஸ் கால் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்வெட் ப்ராசஸ். சரியா? ஆக்டிவேட்டட் ஸ்வெட் ப்ராசஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த தண்ணியில் பாக்டீரியாஸ் வளராது. பாக்டீரியாஸ் வந்து அது வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு ஆர்கானிக்ஸ் எல்லாத்தையும் சாப்பிடும். சரியா? சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் ஆகி செடிமெண்ட் ஆகிறது பேர் தான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்வெட் ப்ராசஸ். அதை வந்து பாக்டீரியா இன்னும் நிறையா வளர்த்து அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸாக டெவலப் பண்ணுறது அந்த செகண்டரி ப்ராசஸ். புரியுதுங்களா? புரியுதா? அதுக்கப்புறம் வந்து டெர்சரி ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் டெர்சரி ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்த ஆக்டிவேட் பாக்டீரியா சாப்பிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டஸ்ட் வரல, அதை இன்னும் ஃபைன் ஆகணும், இன்னும் பியூரிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா மெம்பரேன் ரெகுலேஷன் போகும். ஓகேவா? மெம்பரேன் which is having a smaller pores. Next. So these are the series treatment everyone activates this process. And MBBR, MBR is membrane biofilm reactor. MBR is membrane bioreactor. சரியா? we are doing MBR membrane தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்து ஸோ இதெல்லாம் ஒரு போர் அடிக்கிறது, நிறைய பேர் தூங்குறீங்க, ரொம்ப டெக்னிக்கலாக. நெக்ஸ்ட் ஸோ சொன்னாங்க இந்த ஆக்டிவேட்டட் ப்ராசஸ். ஸோ ரா சீவேஜ் ஃபஸ்ட்டு வருது, வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணணும். கலெக்ட் பண்ணிட்டு ரா சீவேஜ் வேஸ்ட் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு ஸ்லீப் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸில் ரிசர்வ் பண்ணுறோம். வரக்கூடிய செடிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் போட்டு இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏரிஷன் டேங்க்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் அந்த கான்செப்ட். நீங்கள் நிறையா இடத்துல ட்ராவல் பண்ணுறோம் தான் இருக்கும். ஏன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ஏதாவது பார்த்துட்டு நீங்கள் யாரும் ட்ராவல் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி டேங்க் தான் இந்த செகண்ட் கிளாரிஃபையர் டேங்க் which is removing all the solid. அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரிங் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவோம். டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ரீயூஸ் போகும். இதை வந்து டிசார்ஜ் ஆகிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸோ வருவோம். ஸோ இப்போ வந்து மெம்பரேன் கான்செப்டில் வருவோம். மெம்பரேன் வந்து நத்திங் டீ வடிக்கிறவங்க, காஃபி ஃபில்டர் பண்ணுறவங்க, அது வந்து ஒரு ஃபில்டர். நம்மளுடைய ஹேரோட சைஸ் என்னன்னா ஒரு 100 மைக்ரான். ஹேரோட திக்னஸ் 100 மைக்ரான். ஆனால் இந்த மெம்பரேனோட போர் சைஸ் வந்து மச் லெஸ்ஸர். சரியா? அதாவது காஃபி ஃபில்டர் ஒரு மணி எடுத்துக்கோங்க, அந்த காஃபி ஃபில்டர்னா கீழே குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து காஃபி ஃபில்டர் அரைச்சிச்சுன்னா வரும், தட்டுவோம். சரியா? தட்டுவோம், இல்லை ப்ரெஷர் கொடுப்போம். ஸோ சிமிலர்லி எந்த ஒரு ஃபில்டருக்குமே நம்ம வந்து ரொம்ப டைனி போர்ஸாக இருக்கிற போது என்ன பண்ணுவோம்? எனர்ஜி கொடுக்கும், ப்ரெஷர் கொடுக்கும். சரியா? அதுதான் மெம்பரேன் டெக்னாலஜி. சரியா? அதுதான் மெம்பரேன் டெக்னாலஜி. வீட்டில் சாதாரணமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆர்வம் இருக்குல்ல, அந்த ஆர்வம் வந்து ப்ரெஷர் டெக்னாலஜி தான். ஃபில்டர் தான், ஃப்ளாட் சீட்டாக இருக்கும், அதில் வாட்டர் பாஸ் ஆகும், ப்ராடக்ட் வந்து பெர்மினேட் ஆகும், ரிஜெக்ட் வந்து வெளியே போகும். கீழே வந்துட்டே இருக்கிற தண்ணி கீழே போயிட்டே இருக்கும், அதுதான் ரிஜெக்ட் ரிட்டர்ன். சரிங்களா? அதுதான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இருக்குங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம். எந்த இதை வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் நல்லா தூங்குறோம்னா அவங்க பாருங்கள், ஒரு வேலை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபில்டர்ஸ்ன்றது ஃபஸ்ட் அந்த டேக்ஸ் வந்து 100, 150, 100 சைஸ் அப்படியே கீழே போக அடுத்த டெக்னாலஜி மைக்ரோ ஃபில்டர். சரியா? ரிமூவ் தி ரெட் செல்ஸ். நம்ம பாடியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பியூரிஃபிகேஷன், டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுல டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுனா அந்த ப்ரோசஸ் மைக்ரோ ஃபில்ட்ரேஷன் தான் இருக்குது. சரி? அடுத்தது வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன். வந்து ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆகும். சரியா? ப்ரோசஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து வைரஸ் பாக்டீரியா இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபில்டர். அதுக்கப்புறம் தான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ், டீசாமினேஷன் சொல்லுவாங்க, தொடர்புடைய ஒரு C வாட்டர் இருக்கக்கூடிய
கம்ப்ளீட் சால்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து ரீசாலினேஷன் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த ப்ரெஷர் வச்சு ரெண்டாயிரம் செப்பரேட் எடுத்துக்கலாம். மைக்ரோ அப்ளிகேஷன், அண்டர் அப்ளிகேஷன், நேனோ அப்ளிகேஷன் எழுதுறதுங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர் சைஸ்ன்றது நத்திங் பட் இந்த ஃபில்டரோட மெஸ் சைஸ் சரியா. இவ்வளோ டைனியாக இருக்கிறதுனால 0.4/0000 மைக்ரான் விச் இஸ் லெஸ் தென் 1 nanometer சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் about my better கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக சில விஷயங்களை பேசலாம் நினைக்கிறேன். rather than more technical. Maybe I given some of the inputs about water treatment and how it is working and what are the different type of process. சரியா இன்னும் படிங்க. ஏன்னா நம்ம சார் இன்சியலி சொன்ன மாதிரி நம்ம பேசிக் சயின்ஸ் படிக்கிறோம். பேசிக் சயின்ஸ் we need to apply ஒரு இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். how we are different from சைனீஸ் வந்து நம்ம இப்படி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருவோம். ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்காங்க சரியா. அந்த அட்ரான் பண்ணிடுவோம். ஒரு அவுட்கண்ட்ரிக்காக பண்ணணும். 150 கண்ட்ரி 200 கண்ட்ரி போடணும். புரியுதா. தட்ஸ் ஆல் தேர் எக்கனாமிக் இஸ் க்ரோயிங். நம்ம அப்படி இல்லை, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். எவ்வளோ நாள் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. வீட்டில் உட்கார வச்சு சேர் உடச்சிருந்து பரவாயில்ல ஒரு வாரம் உட்காந்து வாழ்க்கையை ஓட்டுவோம். இருக்க வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் போட்டுவோம் அப்படின்னு வருவோம். அப்படியே இருக்காது. we need to change ourselves. சரியா. சில விஷயங்களை மாற்றுறதுக்கான சில முயற்சிகளை எடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் சரியா. ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக ஹவு டு யூ டிஃபர் ஃப்ரம் யூ ஆர் லக்கி எனாஃப் யூ ஆர் இன் சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ். இதோட இன்னும் சாதாரண கவர்மெண்ட் காலேஜ் இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இருக்கவங்கலாம் வந்து ஸ்டில் தே ஆர் நாட் கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா. உங்களை நீங்கள் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு இதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து பிஜி போவீங்க, இல்லை ஹேர்ஸ்டைல்ஸ் போவீங்க, ரிசர்ச் போவீங்க, இல்லை ஒரு ஜாபுக்கு போவீங்க சரியா. இந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட் ரெகுலேட்டராக ஒரு கம்பெனி ரெகுலேட்டராக நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பேசிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ் சரியா. பேசிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஆனால் அதை நம்ம வளர்த்துக்கிறது இல்லை. எனக்கு தான் நல்லா பேச தெரியும், எனக்கு தான் நல்லா வாயெழுத தெரியும் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கிலீஷ் நீங்கள் பேசினா பேச வராது. தட் ஸ்பீக் ஓன்லி ப்ராக்டிஸ். எவ்ரிபடி கேன் ஸ்பீக் சரியா. அதனால் நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை வளர்க்குவோம். அட்லீஸ்ட் பேசிக் இங்கிலீஷ். எக்ஸ்பெஷலி நீங்கள் சொல்லும் போது திருநெல்வேலினா ஸ்லாங் வேறு மாதிரி சரியா. ஸ்லாங் கொஞ்சம் மாற்றம் ஆகும். நீங்கள் சென்னை இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் வந்து நீங்கள் வேலை கிடைக்கிறது உங்களுடைய ஸ்லாங்கு உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவாக அமையக்கூடாது. நான் டெல்லிங் ஸ்லாங் நாட் குட் அப்படி சொல்ல வரேன். நான் சொல்ல வர தெளிவாக இருக்குங்க. அதை எப்படி நீங்கள் மீட் அவுட் பண்ணனா நீங்கள் சிம்பிள் இங்கிலீஷ்னாலும் தெளிவான இங்கிலீஷ்னாலும் உங்கள் ஸ்லாங்கில் பேசுனீங்கனாலும் வென் யூ கம்யூனிகேட் கிடையாது சரியா. நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும். நோபடி கோயிங் டு கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் யூ. நீங்கள் வந்து சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்கிறது தான் முக்கியம். எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்க, எவ்வளோ படிக்கிறீங்க, எவ்வளோ பிரச்சனை அறிய வச்சுருக்கீங்க, எப்போ கிளியர் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் முக்கியம் சரியா. உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தான் வாழணும். உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் தான் வாழணும். மெயினாக சரியா. இந்த காலத்தில் லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. மொபைல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம், நிறைய சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய விதமான தவறான பழக்கம் பசங்களுக்கு நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் சரியா. காலையில் நம்ம மாஸ் எத்தனை பேர் பண்ணுறதில்ல. இந்த மாதிரி மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கில் பார்க்குற மாஸ் அட்டன் பண்ணாலே ஒரு டெக்னிக் மாதிரி தான் சரியா. அவ்வளோ நைஸ் மாஸ் பிரின்சிபல் வைஸ் பிரின்சிபல் வரணும். ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திக்கணும். எனக்கு வந்து என் லைஃப்பில் நான் சில விஷயங்களை சொல்ல விருப்பப்பட்டேன். ஒரு சில விஷயங்களை சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து பல மாற்றங்கள் முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி காலையில் 6 கிளாஸ் திண்டுக்கல் சண்டேஸ் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் 8 to 6 கிறிஸ்டியன் பேசுகிறேன், கேத்தலிக் பேசுகிறேன். ஸோ இங்கிலீஷ் நேராக வருவாங்க. இப்போ பரவாயில்ல செப்பரேட் கிவ்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் போகும். அந்த டைமில் ஃபாதர் அறிவுக்கு நான் தெரியல. ஃபாதர் அறிவு எனக்கு ரெக்டராக இப்போ இருக்காரு, 2 தான் இருக்காரு. நான் ஒரு 4 கிளாஸ் கொடுத்தேன். எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது லைஃப்பில் சொல்லியிருக்காரு. இந்த 4 கிளாஸ் எந்த இடத்துலையும். அதனால வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கலாம். எங்கள் அம்மாட்ட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது, எங்கள் அம்மாட்ட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது, என் ஃப்ரெண்டுக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது நான் சொல்ல வரேன். தேர் இஸ் அ லிமிட் ஃபார் எவ்ரிதிங் சரியா.
ஓவர் ஹேங்கிங் ஓவர் டிபெண்டாக பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஓவர் டிபெண்ட் எனக்கு வேணும் இப்படி இருந்தால் தான் சரியாக வரும், இப்படி இது இருந்தால் தான் இப்படி பண்ணுவேன், இது இருந்தால் தான் இது வாழணும், எனக்கு இருந்தால் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது. நிறைய குடும்ப பிரச்சனைகள் நிறையா வரதுக்கான காரணம், சொசைட்டியில் நிறையா பிரச்சனை காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஜெஸ்டிஸ் காலேஜஸ் டீச் யூ வித்வுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹவு யூ பிஹேவ். சரியா? என்னுடைய சீனியர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்லாம் சொல்லுவாங்க, they tell me that entrepreneurship is nothing but how to live without money. சரியா? ஒரு தொழில் வரணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதை ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்லிக்கிறேன். வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷனை வாழ்க்கையை கற்றுக்கோங்க. அது ரொம்ப உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், ஐ வுட் லைக் டு tell that I started my career சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன். சரியா? யூஜி படிக்கும்போது கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் நல்லா வரும், மார்க்கு கொஞ்சம் நிறையா இருக்காது, ஃபிசிக்ஸில் கொஞ்சம் இருக்காது, மேத்ஸில் இருக்காது, அதனால் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா வரதுக்காக கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தேன். பட் சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாற்றம் வரும். அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி அப்படி படித்து போயிட்டே இருந்தேன். படிச்சுட்டு இருந்தால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஸரோ இந்த மாதிரி யாராவது யாராவது ஒரு வார்த்தைகளும் நம்ம மாட்டிக்கிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐஐடி பிஎஸ்சி அனாலிசிஸ் முடிச்சுட்டு ஐஐடி வெளியில் ஒரு 2 இயர்ஸ் ரிசர்ச் சேர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கனடா போனேன், ஸ்பெயின் போனேன், அடுத்து வந்து இட்டாலியில் இருந்தேன் கொஞ்ச நாள். தென் ஐ மூவ் டு சவுதியில் ஒரு 10 இயர்ஸ் இருந்தேன். இது வரைக்கும் ஒரு 40 கண்ட்ரி நான் போயிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன். அப்படி என்னடா நீ சொல்லி வாங்கி வர்றாரு எது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது, என்னோட ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா அவன் சொல்லி நாங்களும் கேட்குறோம். சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஏர்னிங்ஸ், ஒரு மாதம் 10 லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சேன். அதெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு அந்த பிஹெச்டி பண்ணுறப்ப நான் இனிஷியல் சொன்னேன் பார்த்தியா, இனிஷியல் சொன்னாங்க அந்த பிஹெச்டி பண்ணுறப்போ ஒரு எம்பிஏ ப்ரொஃபஸர் வந்து இங்கேயும் சார் முடிச்சுட்டு நாட்டு நான் வேகா மாதிரி நான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் நான் ப்ரூவ் பண்ணி இந்தியாவில் சொன்னேன். அது நான் வந்து கொரோனாவுக்கு வந்துட்டு அந்த மெம்பரைன் வந்து நான் எப்படி ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டு போனேன். எல்லா பிக் கம்பெனிஸ் போய் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் நான் டெவலப் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அப்படின்றப்ப ப்ரொப்போசல் கொடுக்குற நோபடி வாஸ் அக்செப்டட். சரியா? நோபடி இருக்குனாலும் வெளியே. சரியா? நோபடி வாஸ் அக்செப்டட். அப்புறம் நான் 1 இயர் பேங்க் வாசல் உட்காந்து ப்ரொப்போசல் வச்சுட்டு 1 இயர் பேங்க் வாசல் உட்காந்துருக்கேன். சடன்லி செகண்ட் பேபி காரணனால நான் வந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு வருஷம் எந்த பணம்லாம் செலவாயிடுச்சு. சொந்தமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கொரோனால எல்லாமே என்ன பண்ணுறதுனா செலவு பண்ணியாச்சு. ஸோ 0 பேலன்ஸ் திரும்பி அகைன் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். சரியா? அப்படி ஸ்டார்ட் பேங்க் வாசல் பண்ணேன். பேங்க்கில் 1 இயர் உட்காந்துருந்தேன். பேங்க் வாசல் எனக்கு லோன் கிடைக்கல. தென் ஐ ஸ்டார்டட் மெடிசன். சரியா? இன்னைக்கு என் கம்பெனிக்கு இன்னைக்கு அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 75 லட்சம் கோடி சொத்து கம்பெனி பிரசிடென்ட் 7000 நேர்கோட்டில் கிராஃபிக்ஸ் கெமிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க 7000 கோடி சொத்து. இது வந்து கம்பெனி எனக்கு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் என்னுடைய டேர்ன் வந்து வெறும் 4000 கோடி ரூபா 2022. 2023 3 கோடி ரூபாய், 24 7 கோடி ரூபாய், 25 12 கோடி ரூபா டேர்ன். இந்த வருஷம் 25 கோடி ரூபா டேர்ன் வச்சுருக்கேன் ஃபினான்சியல். சரியா? எனிதிங் மே ஹேப்பன். சரியா? எல்லாருமே நான் யாரெல்லாம் தேடி போகணும் அவங்க எல்லாருமே நீங்கள் என் கம்பெனி பார்த்துட்டு போகிறாங்க, என் டெக்னாலஜி அவங்க போகிறாங்க. சரியா? ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் இன்னும் பெருமையாக சொல்கிறது இல்லை. நான் சொல்கிறது அன்றைக்கி இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் பேசுனது இல்லை. என்ன சொல்ல வரணும் பிகாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக். இந்த பெர்சீவரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பெர்சீவரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மோஸ்ட் ப்ராபபிளி யூ பீப்புள் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க, இப்போ தான் வெளியே வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் ஆகிறீங்க. தேட் வில் சேஞ்ச் யுவர் கரியர். நாட் ஒன்லி சேஞ்ச் யுவர் கரியர், உங்களுடைய ஜென்ரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும். சரியான முறையில் ஒரு கல்வியை எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா, நான் வீட்டில் நான் பிறந்தப்போ வந்து எங்கள் வீட்டு ஓட்டு வீடு இன்னைக்கு வந்து 4 காட்டேஜ் இருக்கேன் கிடைக்கனால 3 வீடு இருக்குது. சென்னையில் வீடு இருக்குது, மதுரையில் வீடு இருக்குது, டெல்லியில் இருக்குது.
சரிங்க. ஆனால் பிறகு ஒரே ஒரு நான் 4 ஆண்டு 4 ஆண்டு தான், ஒரே ஒரு ரூம் தான். அதில் அப்பா அம்மா கிச்சனில் கட்டுவாங்க, 4 பேர் பசங்க 4 பேர். ஸோ முயற்சி பண்ணால் எதுவும் கட்டாயமாக பாசிபிள். அந்த பெர்சீவரன்ஸை நல்லா வளர்க்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் அவர் கரியர் அண்ட் பர்சனல் எமோஷனல், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கரியரை எங்கேயும் விட்டு கொடுக்கூடாது. பிகாஸ் ஆஃப் you are in young age, there is a age for infatuation or some other activities. Whether it suit or not, you settle well and you have a whole kind of things. In the beginning, இப்பயே வந்து infatuation அந்த அடிக்டட் அந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் போயிடுது. சரியா? உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுறதுன்றதுனால உங்களுடைய ஜென்ரேஷனை மாற்றும் கல்வி. இந்த கல்வி சரியான விதத்தில் படிச்சிங்கன்னா அதனால் வந்து எல்லாரும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லபடியாக படிக்கணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். யாரெல்லாம் ஆர்வத்தை கேட்கணுமோ அவங்க மட்டும் சொல்கிறாங்க. யாரெல்லாம் கேட்கலையோ வந்து பேசலையோ ஆர்வத்தை கேட்குங்க. நெக்ஸ்ட் லைஃப் இஸ் மை கம்பெனி ஆக்டிவ் ப்ராடக்ட். இந்த மிஷினரி இந்த மிஷினோட மணிக்கு வந்து ஒரு 3 ரூபா. ஆனால் வந்து அந்த மிஷினை வந்து நானே பண்ணிட்டேன். ஒரு வெண்டர் வச்சு நானே பண்ணுவேன். And it took me 2 years 20 ஒரு வெல்டர் நானே பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணேன். யாராலும் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் டெக்னாலஜி. அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு நத்திங் பட் பாலியஸ்டர் நூல் த்ரெட். அந்த த்ரெட் பாலிமரை கோட் பண்ணணும். கோட் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் ஃபில்டர். சரிங்களா? விச் இஸ் யூஸ் இன் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அவருடைய எஃப்யூஎல் ட்ரீட்மெண்ட். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய டெக்னாலஜி. நெக்ஸ்ட் போகலாம். That is my R&D reason. This is my production unit. These are my products. We have supplements. So next slide. Some of the plants belong to Kerala, DRDE, Gwalior industry. And we have got now we go to main plant Saudi. So Oman, Saudi, even European countries also we started exporting. சரியா? இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா, கேரளா, பெருந்துறை, இந்த இதெல்லாம் வந்து எஸ்டிபி பிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம். சிவிஜி பிளான்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், அதே போல் ஆல்வேஸ் ஐ டூ சப்போர்ட் ஃபார் தி ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஐஐடிஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ரிசர்ச் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸலன்ஸ் ஆகல. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் போகிறோம். மெம்பரேன் பயோடேட்டா சொன்னால் போகலாம். படித்த தூங்கிடுவேன் எல்லாம் ஆல்ரெடி. போனேன் சார். ஸோ ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. கரியர் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன கரியர் இருக்கலாம்னா அவங்க சொல்லிடுறேன். ஜென்ரலாக வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பொசிஷன்ஸ் இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரி ஓப்பனிங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு பிஎஸ்சி சொல்கிறதுக்கு வந்து கெமிஸ்டாக கிடைக்கும். லேப் வாட்டர் வந்து ஒரு ஹார்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, டிடிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு மைக்ரோபயாலஜி ஸ்டடி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி லேப்ஸ் கிடைக்கும். யூஜி படித்தா பசங்களுக்கு. சரியா? செகண்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எஸ்சி நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆர்என்டியில் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயோசிஸ் இந்த மாதிரி ஆர்என்டி இண்டஸ்ட்ரீஸில் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் பிஎட் அந்த மாதிரி போகிறவங்க, டீச்சிங் லைனில் போகிறவங்க போகணும். ரிசர்ச் ஓரியன்டாக போகிறவங்க போகலாம். ரிலேட்டட் டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரிசர்ச் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் மீன்ஸ் ஒரு பிளான்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, மெம்பரேன் எப்படி டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது, ஸோ அப்படின்ற மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் நீங்கள் நிறையா ஈடுபடலாம். இந்தியாவில் நிறைய ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ரீசெண்டாக நான் ஜிதேந்திர சிங் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டரில் அவரை மீட் பண்ணி பேசினேன். அவர் வந்து எனக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. இந்தியாவுக்குள்ள யாரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு எனக்கு வந்து ஸ்டடிக்கு போட்டு கொடுங்க. எவ்வளோ பேர் இந்தியாவில் இண்டிஜினியஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம எக்கனாமிக்கலாகவும் ப்ளஸ் வந்து டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்பா வந்து நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லேப் வேணும். எங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு லேப் வேணும். அந்த லேப்பை சர்டிஃபை பண்ணணும். இந்த ப்ராடக்டை இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சரியா? இந்த ப்ராடக்ட் நான் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஒரு 7 லட்சம் ஸ்கொயர் மீட்டர், 7 லட்சம் 8 லட்சம் ஸ்கொயர் மீட்டர் சைனாவில் இம்போர்ட் ஆகுது மந்த்லி. நான் பண்ணுறது ஒரு 5000 ஸ்கொயர் மீட்டர் 6000 ஸ்கொயர் மீட்டர் தான். 10,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பெர் மந்த். சரியா? புது ஃபேக்ட்ரி ஒன்று கட்டியிருக்கேன் இப்போ நான். ஸோ
ஸோ இந்த மாதிரி வாஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நாட் ஒன்லி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், நீங்கள் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் போனீங்கன்னாலும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. சரியா? அதனால் வந்து நிறையா படிங்க, நல்லா படிங்க, செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருங்க, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸோடு இருங்க. ஹெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து சென்னை இது என்னன்னு தெரியல, நம்மளுடைய டெண்டன்சி என்ன அப்படின்னா போர் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி, ரிச் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சென்னை மாவட்டம் சொல்லிட்டு நோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். சரியா? அதனால் டூ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ், பி ஹெல்தி, ஈட் ஹெல்த், ட்ரிங்க் ஹெல்த், வாட்டர். சரியா? நல்லா புரியுங்க, புரிச்சு ஹாப்பியாக படிங்க, கரியர் சூஸ் பண்ணுங்கள். மெனாப்பிய கரியர் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்காது, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக கூட இருக்கலாம். வேறு எந்த கரியர் எடுத்தாலும் கான்ஃபிடண்டோடு பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணுங்கள். சரியா? பண்ணுங்கள். ஆல் ஸ்டார்ட் பிளஸ். In your company, many of employees are working. What characters you like more? What you don't like? Because as a student, they do not know what are the things we are supposed to learn. No, and I think probably ஒரு 40 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க என் கம்பெனியில். ஈவன் டிரைவர் கூட வந்து தமிழ் பசங்க தான் வச்சுருக்கேன். ஈவன் வாட்டர் கிளீன் பண்ணுறவங்க கூட தமிழ் தான் வச்சுருக்கேன். நோ நார்த் இந்தியன்ஸ் கொடுக்கல, அது பாலிசியாக வச்சுருக்கேன். ஒன்லி தமிழ். பட் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் கேட்குறது. பட் ஈவன் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தமிழ் பீப்புளுக்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று, வாட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட் திங்ஸ் ஃப்ரம் தி பீப்புள் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் கம்பல்சரியாக இருக்கும். சரியா? கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், பாடி லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணிட்டு. சரியா? ஊர்லேருந்து வர்றப்ப வந்துட்டு நம்ம இப்படி தான் பார்ப்போம். ஊர்லேருந்து வரப்ப அப்படியே இந்த மாதிரி வருவாங்க, அப்படி நான் ஒர்க்கில் பேசுவாங்க. அடுத்த நாள் பார்த்தா ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா வேறு லெவல் மாறிடுவோம். தட் இஸ் நாட் த கேரக்டர். சரி, ஆட்டிடியூட்ஸ் மேட்டர். நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படியே தான் சேஞ்ச். சரியா? உங்களோட பிரெயினில் இருக்க நாலேஜுக்கும் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், உங்கள் மைண்டுக்குள்ள என்ன ஆட்டிடியூட் இருக்குது, வாட் யூ நீட், வாட் யூ லுக்கிங் ஃபார் அப்படின்றது தான் அஃபெக்ட் ஆகும். இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது பொங்கி விடும். சரியா? அதனால வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் பில்டிங் கேரக்டர் இன் யுவர்செல்ஃப். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் திங், என்னுடைய ப்ரொஃபஸர், என்னுடைய சயின்டிஸ்ட், நான் வேலை பார்த்த எல்லா சயின்டிஸ்டும் சொல்லுவாங்க, மெனி பிளேசஸ் ஐ ஹேவ் தட் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு 2-3 இன்ஸ்டன்ட் வந்து என் லைஃப்பை மாற்றும். வந்து இதில் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சீலாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாலச்சந்திர வந்து நான் சொல்லிட்டு எம்ரேட்டர் சயின்டிஸ்டாக இருந்தேன். அப்போ வந்து நான் ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக இருந்தேன். லேபில் நைட் 12 காலையில் 8 மணி போனால் நைட் 12 மணி தான் லேபில் வெளியே போவோம். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன கொடுத்தாரு, ஈவன் பிஹெச்எஸ் காலேஜ் இன்றைக்கி டைரக்டராக இருக்கார் சீலர் அனிவரன் சொல்லி. அவர் வந்து ஃபீல்டு நான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. அப்போ எல்லாரும் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்றாரு. அப்போ சொல்கிறாரு, நீ ஒன்றை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், ஒன்றை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் இவன் இருக்கிற இடத்துல லாரன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இன்னொரு லாரன்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். That is your attitude. You should have a brilliant character. இப்போ ஒன்று நீ போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யலாம், தெய்வமே வராது அப்படின்னு அந்த கம்பெனி இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வாழக்கூடிய ஆட்டிடியூடை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும். சரியா? அண்ட் செகண்ட்லி, மணி ஓரியன்டாக இருக்கிறார். பீங் இனிஷியல் கரியர் எனக்கு வந்து என்ன சார், எனக்கு லோன் இருக்குது, வீட்டில் லோன் இருக்குது, எனக்கு மேக்கருக்கு 3000 ரூபா வேணும், மாதம் ஹாஸ்டலுக்கு 5000 ரூபா வேணும், வீட்டுக்கு 10,000 ரூபா கொடுக்கணும், மினிமம் ஒரு 12,000 ரூபா வேகன்சி அதிகமாக வேலை. தோஸ் ஆர் கிவிங் கரியர். நான் இப்போ என் கம்பெனியில் ஒரு 3-4 கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் 5,000 ரூபா 20,000 நான் கொடுக்குறதுக்கு 3 கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சரியா? அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சின்ன சின்ன வேலை பார்த்தா உங்களுடைய எஃபோர்ட் தான் உங்களை ஒர்க் பண்ணணுமே தவிர, நீங்கள் 1 இயர் கரியர் அந்த எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பையனை நான் வேலைக்கு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பையன் வேலைக்கு எடுத்துட்டேன், இவன் நல்லா வேலை பார்க்குறான், எனக்கு அந்த புதுசு வந்து நான் இன்னொரு யாரை பேசிகிட்டே இருக்கு, ஏன்னா ஏன்டா தம்பி ஊசுறது அப்படியே போகிறான், என்ன செய்ய போகிறான் பிடிக்கலாம். இந்த பையனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பையனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா நான் திருப்பி ஒரு 9,000 ரூபா 1 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அவன் கற்றுக் கொடுக்குறேன், ஒரு வருஷம் வேலை கொடுக்குறேன்னா ஒரு 10
சேலரி ரைஸ் பண்ணி தான் கொடுத்தாகும். நீ என்னைக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறியோ கம்பெனி வில் ஓ சரியா, அந்த டெடிகேஷன் இருக்கணும். the company should not replace you or more demanding நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் அண்ட் கரியர், உங்களுடைய நாலேஜ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். தேட்ஸ் வாட் இண்டஸ்ட்ரி லுக்கிங் ஃபார். எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி, நாட் ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரி, எவ்ரிவேர், ஃபேமிலி ஆல்சோ. சரியா, ஃபேமிலி ஆல்சோ தட் கமிட்மெண்ட் இஸ் நீடட். சரியா, அதே மாதிரி ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்படுவார். நோ எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட், நோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் லவ் ஏனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, ரொம்ப எமோஷனல் இந்த பேனலில் இருக்கணும்னா கட்சி இருக்கணும் அப்படி இல்லை. சரியா, எதை கொடுத்தாலும் கட்சி இருக்குங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி லுக்கிங் ஃபார் குட் பீப்புள். ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரினா என்னன்னு கூட வரலாம். இண்டஸ்ட்ரி ட்ரைன் பட் கற்றுக்கணும் மேலே மேலே ஒரு அமௌண்ட் ஆட்டிடியூட். சரியா, ஆனால் 1 year 2 years you have to know that it is very difficult to replace this அப்படின்ற ஒரு மனநிலையை இன்ஸ்டியூஷன் உருவாகும். நீங்கள் பெரிய கல்விக்கு போனாலும் சின்ன கல்விக்கு போனாலும் அந்த ஒன் திங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து டீச்சர்ஸ்க்காகவோ பேரண்ட்ஸ்க்காகவோ படிக்கிறீங்க. ஏன்னா மெனி பீப்புள் இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வருத்தப்படுது. ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வருத்தப்படுவீங்க. அன்றைக்கி ஒருத்தன் சொன்னால் நான் டீச்சர் சொன்னாங்க, ஃபாதர் சொன்னாங்க, நம்ம பண்ணியிருக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம், பந்தவா 10 அறிவுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா, 20 அறிவுறான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எப்போ வலிக்கும்னா ஜூனியரோட போகலாம், நிறைய வெளியிடா வலிக்கும். இப்போ தெரியாது இல்லை, என் டிகிரியே முடிக்காமல் போயிட்டு நான் 25 வருஷம் முடிச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணேன். நம்ம கிளாஸ் சசிக்கலாம் மீட் பண்ணேன். அவன் 10 அறிவு வச்சுருக்கான். பட் லக்கி கம்ப்ளீட்டாக அந்த சேம் இயர். சரியா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு 6 மணி பண்ணி வச்சுருக்கா, பாப்பா ப்ராடக்ட் பண்ணி விட்டு. சரியா, ஒரு 30 lakhs மந்த்லி டவுன்லோட் பண்ணுறான். சரியா, அதனால் வந்து கம்பெனி ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஃபார் த டேலண்டட் பீப்புள் அண்ட் டெடிகேட்டட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் பீப்புள். ரொம்ப ஆக்டிங் பண்ணாங்க, நடிக்காதீங்க நான் ரொம்ப அறிவாளி, நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு அப்படிலாம் இல்லை. பார்த்தாலே தெரிஞ்சு. சரியா, உங்களோட ஸ்மார்ட், உங்களோட அறிவு, உங்கள் நாலேஜு, உங்களோட ஆட்டிடியூட் அதை வந்து வளர்த்துக்கணும். எப்படி வளர்த்துக்கணும்னா உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், உங்களுடைய பேச்சு. பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு பொண்ணு வந்து பேசின இன்டர்வியூ பண்ணால் பி கான்ஃபிடன்ட், அது தேராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு இன்டர்வியூ உட்கார்றாங்க, நெஞ்சுக்கு கொண்டு உட்காந்தாலே எனக்கு பிடிக்காது. சரி, இதெல்லாம் தேட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுக்கோம். அதனால பி கான்ஃபிடன்ட், க்ரோ யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். சரியா, very useful presentation for us, especially for me too. And when we people considering about that, for the students to go for the industry, point number 1. And point number 2 is there any chance for our students to go for a startup or doing a business? In that concern, a huge amount of money is required. That is our perspective. Number 2, the infrastructure. How do you manage for getting that sources and so that our students can benefit in the future by having their own business or startup? Thank you. நான் 4 கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டினை கேட்டார். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் கேட்டீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறது. எஸ், இப்போ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரீங்க ஆல்மோஸ்ட் வெல்கம். சரியா, இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகாடமி இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி நான் இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டியூட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அகாடமி பற்றி பேசணும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் ஐ ஹாவ் Industry for your work, for getting some experience there. Yeah, can you please throw some points on my second question? How to manage or First of all, I will start with the staff. சரியா, I have சொல்லலாம் பிரச்சனை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டாக் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி அப்ரோச் பண்ணும்போது இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து எதாவது எடுக்கலாமா, நமக்கு எதாவது பெனிஃபிட் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு பார்வையில் எந்த ஸ்டாஃப் கூட ஓல் இந்தியா இண்டஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம், அவன் கஷ்டப்பட்டு சம்பளம் 1 மாதம் சம்பளம் கொடுக்க முடியல, 2 மாதம் வாடகை கட்ட முடியலன்னு தரணும். அவன் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்க, அதை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. What you can take, you can take experience from the people and also joint together
இந்தியாவில் ஃபுல் இந்தியாவிலேயே இது லேக்கிங், எப்பயுமே லேக்கிங். இதே சைனாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு டெல்லியில் என்கிட்ட போஸ்ட் ஆஃப் பண்ணான். அந்த பையன் வந்து இன்னைக்கு வந்து சைனா போனான். ஒரு சைனாவில் போய் ஒரு இன்வெஸ்டரை மீட் பண்ணான். இன்னைக்கு ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் பண்ணியிருக்கான். 150 கம்பெனிக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கான். அவன் வந்து ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அவன் சேலரி தான். ப்ளஸ் வந்து அவன் வந்து ஈஸி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் வேலை பார்க்குறாங்க. இங்கே அப்படி இல்லை, வெரி டிஃபிகல்ட் இங்கே. நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மினி ஸ்டாஃப் திங்கிங் தட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து திருடிடுவாங்க. நீங்கள் பண்ணுறது ஒரு பெரிய சயின்ஸ் தான், ராக்கெட் சயின்ஸ் தான். யாருமே நீங்கள் பண்ணல முடியல. ஈவன் சிஎஸ்சிஆர் லேப்லையும் சரி, நீ என்ன பண்ணியிருக்க சொல்லு, உண்மையிலே பண்ணிருந்தேன்னா பண்ணு, நான் பெருசாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோட ஸ்டாஃப் இருப்பார். சும்மா ஏதாவது கணக்கு வச்சுட்டு இதுதான் நான் சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடாது, அது இல்லை. அண்ட் ரியல் அப்ளிகேஷன் வை ஐ எம் சக்ஸஸ்ஃபுல், I always compare my product to the commercial product. At least ஈக்குவலாக இருக்கணும், இல்லை பெட்டராக இருக்கிறவங்க ஈக்குவலாக இருக்கும். அதனால தான் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல். இன்ன வரைக்கும் நான் போட்டு 4 வருஷம் ஆச்சு, ஒரு பிளான்ட் எடுத்து எனக்கு ஃபெயிலியர் இந்தியாவில். நானே ஒரு 20 பிளான்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் மற்ற ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஒரு 5000 பிளான் இந்தியாவில் போயிருக்கு என்னுடைய ப்ரேமன்ஸு. இன்னும் வரைக்கும் ஒரு கஸ்டமர் கூட ஃபோன் பண்ணி எனக்கு பிளான்ட் எடுத்து ஓடலை அப்படின்னு சொல்லலை. சரியா? ஸோ அதுக்காக நான் டெய்லியே பயங்கரமான ராக்கெட் சயின்ஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா மேட்சிங் வித் அதர் ப்ராடக்ட், அவ்வளோதான். அண்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னும் ஆல்வேஸ் திங் யூ வாண்ட் டு பிகம் ஆண்டர்ப்ரனர். ஏதாவது ஒன்றா பெர்சிவரன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதை தேடிட்டே இருங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒர்க் பண்ணாதீங்க. எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை தேடிட்டே இருங்க. நாலேஜ் வளர்ந்துட்டே உங்களுக்கு நாள் வரும். அந்த நாள் வரப்போ மணி என்றைக்குமே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை உருவாக்குறதோ ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குறதோ என்றைக்குமே தடையாக இருக்கவே இருக்காது. சரியா? சீட் மணி இஸ் நீடட், இனிஷியலி இட் இஸ் நீடட், இட் வில் கம். அதான் ஐ டோல்ட் யூ இனிஷியலி entrepreneur how to live without money, how to learn how to live without money. Then அந்த கொஞ்ச நாளுக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும். Once you prove yourself, definitely there is a success. And in India போன்ற ஒரு பெரிய கண்ட்ரியில் எவ்ரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து டிமாண்ட் இருக்குது. எவ்ரி ப்ராடக்ட் யூ லுக் ஃபார் எவ்ரிதிங் டிமாண்ட் இருக்குது. சாதாரண நான் கர்ப்பிணி கட்டு போட்டால் அதே பேரை காப்பி வச்சு கர்ப்பிணி கட்டு போடுறது இல்லை. சம்திங் யூ டூ யூனிக், யுவர் டேலண்ட், தட் இஸ் வாட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I think I have answered. Anything more? Money, banking support, banking support நிறைய சொல்லுவாங்க, நம்பாது. இந்த பேங்க் வந்து பணம் தராது. ஒரு பேங்க் எனக்கு தரல, என்ன நம்பி கொடுக்குறாரு, எந்த பேங்க் கொடுக்கல. ஆனால் இன்னைக்கு 100 கோடி வேணுமா 50 கோடி வேணுமா வந்து வாசல் எல்லா மேனேஜரும் எனக்கு வேணாம், உடனே காசு போகலாம் அப்படின்ட்டு டேஸ் இருக்கான். That is only thing which will give you the perseverance and dedication and hard work. You will reach it. Entrepreneur எல்லாரும் வர முடியாது. சரியா? இது நாய் போட்டு பண்ணிக்கலாம் அது போகலாம். பட் ஸ்டில் the satisfaction, என்னுடைய டார்கெட் வந்து என்னுடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் நான் மணி என்னுடைய டார்கெட் 2020 பேர் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு பொண்ணோட வச்சு வேலையை ஆரம்பிச்சேன். 20 பேர் இருக்காங்க. இந்த 2026 100 பேர் என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரி வரப்போதான் இருக்காங்க. 100 பேருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சரி எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, மணி ஒரு கோடியை நீ ரீச் பண்ணும்போது அது ராக்கெட் மாதிரி எழுந்துட்டு வரும். அதே மாதிரி ஹெச்ஆர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஹெச்ஆர் அட்மிஷன் சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ எப்படி படிச்சிருக்கேன், சரியா? எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கேன். டிசாமினேஷன் இன்டர்நேஷனல் டிசாமினேஷன் டாக்டரேட் லெவல் 2 லெவல் டிசாமினேஷன் இன்டர்நேஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். ஸ்டில் நான் இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் டூயிங் MBA மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி செகண்ட் இயர் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் நீடட். ஸோ யூ நீட் த மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா இப்படியெல்லாம் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் டெக்னிக்ஸ் டு லேர்ன் ஸோ ஹவ் டு ஹேண்டில் பீப்புள். தட் இஸ் வெரி வெரி நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன். தெரிஞ்சுருக்கேன். பெர்சிவரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்குறது. ஓகேவா? ஆனால் எல்லோரும் பண்ணலாம், சாதாரண விஷயம் தான். சாதாரண விஷயம் ஒரு ஃபார்மிங்காக இருக்கலாம், ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்டாக இருக்கலாம்.
இல்லை வந்து ஒரு விவசாயத்தில் சம்திங் யூ கேன் டூ ஆர் யூ கேன் ட்ரேட் சம்திங். இப்போ குஜராத்லாம் ஒன்லி 50% தான் எஜுகேஷன். நம்ம 70-80% தாண்டிக்கலாம், 90% தாண்டிடும். 50% தான். பட் ஆனால் தே டூயிங் லாட் ஆஃப் ட்ரேடிங். வந்து வாங்கி விட்டு பணத்தை மணி மேக்கிங் இட் இஸ் ஈஸி. 10-15 போய் நிற்காது. நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. கீப் ட்ரைங் யூ சக்சஸ். கரியர் நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண, நான் எப்படி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இட் இஸ் அண்ட் லைக் ஹவு யூ வாண்ட். உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி பிறந்தீங்களோ அது மாதிரி தான். சரியா? அது ஹேஸ் டு பி ஹேப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. சரியா? ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஆனால் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், இதில் யாராவது ஒருத்தர் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இன்னைக்கு இந்த செஷன்லேருந்து ஒருத்தருக்கு யாராவது கரியர் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அன்னைக்கு யாராவது ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன நினச்சிப்பாங்க. சரியா? தட் இஸ் தேர். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பண்ணுறது பாருங்கள். ஒரு நபர் பார்த்துட்டு எவ்ரிடே பாடி நிறைய யூடியூப்ல இருக்குது. ஹவு டு வாக், ஹவு டு ஸ்பீக், ஹவு டு மெயின்டைன், ஹவு டு ஸ்டாண்ட், ஹவு டு கிவ் அ இன்டர்வியூ, வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அவைலபிள், என்னென்ன அப்படின்றது நிறையா நெட்லேயே இருக்குது. இன்னும் ஜட்ஜிபிலிட்டி ஹேப்பி எவ்ரிதிங். சரியா? என் ட்ரெஸ் நான் எங்கெங்கே போகிறேன்னா போட்டு ஜட்ஜிபிலிட்டி என் பேரை போட்டுட்டு லாரன்ஸ் இந்த மாதம் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஜட்ஜிபிலிட்டி. ஸோ அந்தளவுக்கு அப்படின்னு பேர் ஆகிட்டாங்க. அது மாதிரி எவ்ரிதிங் இஸ் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து தேவை நிறையா படிக்கிறதுலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற பீப்புள். சரியா? ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க ஆளுகளை லிங்க் பண்ணிவிடுவோம். சரியா? இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்குனா நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். சரியா? அண்ட் ஆல்சோ யுவர் மோஸ்ட் வெல்கம் ஃபேக்ட்ரி. யூ வாண்ட் டு விசிட் இன்க்ளூடிங் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டாஃப் அண்ட் யூ வாண்ட் டு கரியர் ரியலி கரியராக மாற்றணும். டைம் பாஸுக்கு சென்னைக்கு வர அப்பா போகிற திருநெல்வேலி சென்னையில் வந்து ஊற்றுத்தணும் வரணும் வராதுங்க. உண்மையிலேயே மெடிக்கேட்டெலாம் கம்மிட்டடாக நான் ஒரு கரியர் என் வாழ்க்கையை செட் பண்ணி அடுத்த ரோஸ் நான் போகணும்னு நினைக்கணும். தாராளமாக ஒரு மோஸ்ட் வெல்கம். சரியா? எனக்கு ஆளே தேவையில்லாமல் எடுத்துக்கேன் நம்ம வேலை. ஏன்னா ஒரு டைம் வரும் கம்பெனிக்கு நம்ம வேலை பார்க்கறதுல நம்ம டீம் தான் நம்ம கம்பெனியை வளர்த்து போக முடியும். ஸ்டேஜ் ஹேஸ் கம் பெர்சீவ் பண்ணுறாங்க டேலண்ட் பீப்புள் தேவை. சரியா? ஒரு மோசம் காம்பன்சேட் பண்ண அவர் பொண்ணு கொஸ்டின் கேட்டு காம்பன்சேட் பண்ணுறா யார் கேட்குறேன்? கேட்டால் 500 ரூபா படிச்சாங்க. யாரும் வைக்கணும் அப்படி வேலை கேட்கப்பா. உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி நீங்கள் வெளியே கொண்டு பண்ணீங்க? ப்ராடக்ட் எப்படி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா வெரி பிக் சேலஞ்ச். சரியா? நீங்கள் என்னதான் பிரச்சனை இருந்தாலும் எவ்வளோ வழி இருந்தாலும் எவ்வளோ இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலும் ஆனால் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பிக் பீப்புள் கேம் வித்தவுட் மார்க்கெட்டிங்கு ஒரு பொருளை நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னு அவ்வளோ நல்லா இருக்கேன். ஒன்லி வாட்ஸ்அப்
வாட்ஸ்அப் சேனல், லிங்க்டின். என்னுடைய லிங்க்டின்ல மொத்தம் 12,000 பேர் இருக்கும். நான் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலையை ஆரம்பிச்சேன். 2015 வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன், டெக்னிக் வைக்கல. 2022 தான் கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். ஆனால் லிங்க்டின் 2015 ஆரம்பிச்சேன். 2015 கால்குலேட் வந்து டெக்னாலஜி போட்டு அப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சேன். என்னை வாட்டர் டீட்டில் யாராக இருக்கான் 12,000 பேர் இருக்கான். 12,000 பேருக்கு 3 கஷ்டப்படுறாங்க. ஒரு போஸ்ட் டெய்லி வாரத்தில் போஸ்ட் போடுவேன். அந்த இது என்னுடைய டெக்னிக்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு, கடன் வைக்கிறோம், எங்கள் வீட்டுக்காரன் அடி வந்துடுவோம், ஸோ வீட்டை எடுத்துருவோம், போச்சுன்னா மொத்தமாக போச்சு, அழகு நல்லா ஸோ சம்மாவு வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும். அதனால் வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு. சரியா? அதனால் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் அதனால இப்போ சோசியல் மீடியா நிறையா என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல. சோசியல் மீடியா நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு 50,000 60,000 ஈஸியாக ஒரு ஸ்டாக் கொடுக்கணும். 1-to-1 போடணும் மார்க்கெட்டிங். ஸோ அதெல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. ஒரே வழி டெய்லி நான் தான் கேமரா கற்றுக்கிட்டேன், நான் தான் போஸ்ட் போட்டேன், நான் தான் வந்து என்னுடைய வெப்சைட்டை நான் தான் டெவலப் பண்ணேன். வெப்சைட் பார்த்து என்னுடைய வெப்சைட்டை என் வெப்சைட்டை நானே டெவலப் பண்ணேன். எனக்கு சாஃப்ட்வேர் என்னன்னு தெரியாது. யூடியூப்பில் பார்த்து என் வெப்சைட்டை நானே டெவலப் பண்ணேன். இப்போ எனக்கு ஐடி மட்டுமே ஸ்டாஃப் 4 பேர் இருக்காங்க. என்னுடைய சோசியல் மீடியா பேஜஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 4 பேர் இருக்காங்க. சரியா? இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அனுஷியா நம்ம எம்டெக் எல்லாம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ தான் பார்க்குறேன். சரியா? எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி நேற்று ஹைதராபாத் போட்டு நேற்று காலையில் தான் வந்தேன். இந்த காலையில் தான் வந்தேன், உடனே கிளம்பி இங்கே வந்தேன். ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணாமல் எதாவது ரெடி பண்ண போனால் போன ரெடி பண்ணியாச்சு. சரியா? தேங்க்யூ. Good afternoon to all. It's my great pleasure on behalf of the Department of Chemistry to propose vote of thanks to this Industry Academy. So first and foremost, we thank God Almighty to bless this session to carry out in a successful way. Next, I would like to say my gratitude to our management, St. Xavier's College. They have given this platform to conduct an industry academia that will strengthen the student community. So my dear students, this is the option. It is given by management. In what way you are going to utilize this in your life? It depends on your commitment and hard work. So next, my special thanks to Dr. Lawrence Arunyaswamy, the CEO and founder of Halogo Technology, for his enlightening session, for his hard-working, committed work by using chemistry. We all must be thinking what we are going to study or what we are going to do after completing our BSc Chemistry or MSc Chemistry. Still our life is with a question mark. But after hearing the history of Dr. Lawrence, you try to motivate yourself. He also belongs to the same middle-aged family. But how he changed his life. He has studied all the degrees. He was also assigned in the teaching line, but he has chosen his field in a proper way. Now he is the best entrepreneur. So he is able to give a job for many students. So in that way, I hope this will be a motivating session for you
Thank you all.